मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बेलियो ते मित्रों, लोक दास्ताना साडे पंजाब दा सरमाया ने ते असीं अपनी सकाफत जिंदा रखण वास्ते इन्हां दी खोज विच रहिंदे आ ते तुहाडे वास्ते नवीं दास्ताना पेश करदे रहिंदे आ ते असीं अज जिहड़ी दास्तान पेश कर रहे हां ओहदा नां है सत भराई। असीं बड़े शुक्रगुजार हां अपने दोस्तां दे जिहड़े साडीआं दास्ताना पसंद करदे ने। हुण आउने आ असीं अपनी दास्तान वाले। सत भराई दा मतलब है सत्तां भरावां दी कल्ली भैन। पुराणियां वक्तां दी गल है, एक राजा सी जिहदे 7 पुत्तर सन पर धी कोई नहीं सी। राजा ते ओहदी राणी हमेशा दुआ करदे, रब्बा सानू पुत्तर दिते नहीं पर असीं धी जही नेमत तो महरूम आ। मौला सानू धी जही रहमत अता कर ते साडे घर विच भी रहमत दा बूटा लग जावे। पिछले पहरे रब ने उन्हां दी सुन लई ते उन्हां नू धी जही नेमत तो नवाज दिता। उन्हां ने 7 भरावां दी कल्ली भैन होण कारण उस दा नाम सत भराई रखिया। वो सारियां तो छोटी होण दी वजह तो बड़ियां लाडां ते चावां नाल पली। जदों वो अपने घोड़े ते सवार हो के बाजार विच निकलदी ते 7 भरावां दे खौफ तो सारे अपनियां नज़रां नीवियां कर लैंदे। जदों वो जवान होई ते सहेलियां उहनूं कहण लगियां, राणी तू किहो जिहे शहजादे नाल विआह कराउणा चाहुंदी है? ते सत भराई कहण लगी, बह जाओ मैं तुहानूं एक कहानी सुणाउणी आ। वो किहड़ी कहानी सुणाउंदी है सादक पट्टी पेश करदा है, लाला जी रिकॉर्ड करदे ने ते दास्तान लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तान। एक राजे दे 7 सन पुत्तर, सत्ते बड़े दलेर। बिच बाजार दे फिरदे जिए खुले फिरदे शेर। एक दिन ओ शिकार नूं निकले बिच जंगलां दे आए। हरन वेख के पिछे ओदे घोड़े यार भजाए। चुंगियां मारदा हरन सी दौड़ा नदियों पार गया। हथ ना आया ओना दे ओ इंज रफ्तार गया। शाम होई ते ओना दिता एक मकान पुराना। खुला ओहो बेली वांगर डैना दा टकाना। रात गुजारन कारण ओना रोखो दे वल कीता। जाके बिच हवेली ओना ठंडा पानी पीता। जादो नाने डिठियां ओथे 7 हसीना आईयां। सत्ते खुश होए शहजादे खुशियां यार मनाया। सत्ते सोचन लगे ओथे एक सानू आवे। भज ओना एक मल्ली लैंदे बिच कलावे। वो भी 7 भरा सन उधर सत्ते सी ओ भैना। रूप जनानी बन के आईयां ओना सामने डैना। खुश होइयां वेख के अज ते आदम काबू आए। आखन एक दूजी नू पैना बच के ना कोई जाए। जदों शहजादे उस हवेली विच गए उन्हां ने उत्थे 7 खूबसूरत औरतां वेखियां ते खुशी नाल पागल हो गए। उन्हां एक औरत मान लई वो औरतां नहीं सन, डैना सन। सब तो छोटे शहजादे दे हिस्से विच सब तो छोटी डैन आई। वो सोचदी है किडे किडे खूबसूरत नौजवान ने, मेरियां भैणां ने इन्हां नूं खा जाना है। वो रात नूं शहजादे नाल एक गल करदी है ते वो की कहंदी है सादक पट्टी पेश करदा। कहंदी सुन शहजादे असी सत्ते पैना डैना। गल रखी तू राज च मेरी किसे नू नहीं कहना। राती इना खाने कोड़े कल तुहाडी वारी। मैं बचावा जान तुसां दी जे निभावे यारी। उठ सवेरे घोड़े अपने जाके तुसी संभालो। लभने नहीं तुसां नू घोड़े इधर उधर भालो। रौला पावो रल के सारे घोड़े की कर होए। तरसे खामन तुसां दे उत्ते जेकर तुसी रोए। आकन फिकर
ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰੋ ਘੋੜੇ ਹੋਰ ਲਿਆਈਏ, ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਬੇਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹਾਈਏ। ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬੇਲੇ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਫਾੜ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਲੰਗੇ। ਛੋਟੀ ਡੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤੇ ਪੈਣਾ ਡੈਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਖਾਵਾਂਗੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਨੀ ਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਡੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਡੈਣਾ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਘੋੜੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮ ਘੋੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉਥੋਂ 7 ਘੋੜੇ ਲੈ ਆਣਾ, ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਠ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਵਿੱਚ ਤਬੇਲੇ ਆਏ, ਘੋੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਇਬ ਨੇ ਇਥੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ ਨੂੰ ਚੁਰਾਏ। ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਗਿਰਿਆਜ਼ਾਰੀ, ਜਾਣਾ ਕਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸਾਨੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਵਾਰੀ। ਆਖਣ ਡੈਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਨਾ ਚੱਲੋ ਹੋਰ ਤਬੇਲੇ, ਤੁਰ ਪੈ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟੁਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ। ਵਿੱਚ ਤਬੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੇ ਹੋਰ ਬਹਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਹਾਏ। ਆਖਣ ਡੈਣਾ ਫਿਕਰੇ ਕਾਦਾ ਘੋੜੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਫੇਰੇ। ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਦੱਸੇਗਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ। ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਡੈਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ, ਪਰ ਦਰਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ? ਡੈਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਧਰ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ 7 ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਡੈਣਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਸੀਆਂ, 6 ਘੋੜੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ 2 ਪੈਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਬਾਹਰ ਸਨ। ਡੈਣਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਲਈ। ਛੋਟੀ ਡੈਣ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂ? ਉਹ ਡੈਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੂਛ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਛ ਵੜ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਓਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੂਛ ਵੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡੈਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਡੈਣਾ ਨੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। 7 ਭਰਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 7 ਭਰਾਈ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਖਰਾਸ ਚਲਾ ਕੇ ਆਟਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੈਦ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਦੂ ਸੈਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਾਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਆਟਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਊਂਠਾਂ ਜਾਂ ਟੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤ ਭਰਾਈ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਦੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੱਤ ਭਰਾਈ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਸੈਦੂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।